we are looking at the life of Elijah, ज्यावेळेस आपण एलियाच्या जीवनावरती बघतो, he also walked with the Lord closely. तोही देवाच्या अगदी समागमात चालला. No doubt he had many weaknesses, त्यामध्ये शंका नाही की त्याच्यामध्ये काही कमतरता होत्या, but that scripture doesn't say he was unrighteous. पण वचन असं सांगत नाही की तो धार्मिक नव्हता. He was walking on the evil path. आणि तो दुष्कृत्यामध्ये चालत होता, दुष्मार्गावर चालत होता. No, नाही, he had weakness. त्याच्यामध्येही कमतरता होत्या. Physical weakness, maybe in the here and there little bit. He was weak. He ran from that Jezebel, and he had weaknesses. आणि शारीरिकरित्या पण तो कमजोर होता. आणि ज्यावेळेस इजाबेल पासून तोही पळाला होता. पण one thing was there, he walked with the Lord in righteousness. पण एक गोष्ट आहे की ज्यावेळेस तो देवाबरोबर चालला, तो पवित्रतेमध्ये चालला. He walked with the Lord आत्म्यामध्ये चालला, in holiness and in righteousness, नीतिमत्ता. आणि ज्यावेळेस तो देवाबरोबर चालला त्यावेळी तो पवित्रतेमध्ये आणि नीतिमत्तेमध्ये चालला. Now today let us see. आणि आज आपण पाहूया. Now already we have seen that Elijah also was like one of us. आणि एलिया पण आपल्या सर्वांसारखाच होता. He was not an extraordinary person like some Superman, superhero person. तो असा काही वेगळा सुपर हिरो सारखा वेगळा काही नव्हता. A powerful pastor, powerful prophet. There was nothing like that. अगदी असं सामर्थिक पाळक किंवा सामर्थिक सुवार्थिक असं नव्हतं. He was an ordinary man like you and me. तो सर्वसामान्य माणूस तुमच्या आणि माझ्यासारखा होता. What makes the difference is, आणि फरक हाच आहे, when God comes in our life, ज्यावेळेस देव आपल्या जीवनामध्ये येतो, when we walk with the Lord, ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो, when we honor God in everything we do in our life, ज्यावेळेस आपण आपल्या सर्व कृत्यांमध्ये देवाचा अभिमान करतो, देवाची स्तुती करतो, the Almighty God, His power works in us. सर्वकालिक देव जो आहे तो आपल्या जीवनामध्ये कार्य करतो. Hallelujah. Hallelujah. So let us see what are the benefits when we walk with the Lord. या ठिकाणी आपण देवाबरोबर चालण्याचे काही फायदे बघूया. When Elijah walked with the Lord, ज्यावेळेस एलिया देवाबरोबर चालला, let us see what were the benefits he had in his life. एलियाने त्याच्या जीवनामध्ये काय फायदे त्याला मिळाले. Already some of things we have seen, but let us read once again. Turn with me to 1 Kings chapter 17. काही गोष्टी आपण पाहिल्या त्यामध्ये, तरी पण पहिले राजे आपण पाहूया. पहिले राजे Chapter 17, 17वा अध्याय verses 1 to 6. 1 ते 6 वचन. पहिले राजे याचा 17वा अध्याय 1 ते 6 वचन. Already we have seen, but let us read quickly and then we'll understand. We'll see what the benefit the Elijah had when he walked with the Lord. आपण हे पाहिलेलेच आहे, पण लवकर यामध्ये आपण पाहूया, आपण पुढे जाऊया की एलियाच्या जीवनामध्ये तो देवाबरोबर कसं चालला. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, and said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the rams to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, and that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and the bread and the flesh in the evening, and he drank of the brook. एलिया तिशबी हा गिलाद येथे उपरी म्हणून राहण्यापैकी एक होता. तो अहाबास म्हणाला, इस्रायलाचा देव परमेश्वर ज्याच्या हुजुरास मी असतो, त्याच्या जीविताची मी शपथ वाहून सांगतो
की जी वर्षे आता येणार आहेत त्यात दहीवर अथवा पर्जन्य पडणार नाही. हे सर्व माझ्या सांगण्याप्रमाणे होणार. परमेश्वराचे वचन त्यास प्राप्त झाले की येथून निघून पूर्व दिशेस जा व यर्दने समोरच्या करीत ओहळात नजीक लपून राहा. त्या ओहळाचे पाणी तुला प्यावयास मिळेल आणि मी कावळ्यास आज्ञा केली आहे ते तुला अन्न पुरवतील. परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे करून तो यर्दने समोरच्या करीत ओहळा नजीक जाऊन राहिला. केवळ त्यास भाकरी कावळे त्यास भाकरी व मांस सकाळ संध्याकाळ आणून देत व त्या ओहळाचे पाणी तो पी. Praise the Lord. Praise the The Lord. scripture is very clear unto us. When Elijah obeyed God's word, या ठिकाणी पवित्र वचन आपल्याला स्पष्टपणे सांगते ज्या वेळेस एलियाने देवाचा आज्ञा पाळली. when God told what he told, God told him to speak, he spoke, ज्यावेळेस देवाने त्याला बोलायला सांगितलं तो बोलला. and he obeyed God, whatever God told him to do it. देवाने जे काही त्याला करायला सांगितलं तो त्याने केलं. Go and hide yourself. त्याने स्वतःला लपवून घेतलं. Sometimes it is, as we have studied on this scripture, now we are not going to go back, but sometimes whatever God tells it looks like very funny. बरेच वेळा आपण या ठिकाणी शिकलेलं आहे, पाहिलेलं आहे, पण बरेच वेळा हे एक काय म्हणून एक विचित्र असं वाटतं. God is telling him to go and hide yourself. देव त्याला म्हणतो की तू स्वतःला जाऊन लपव, लपून राहा. But dear people of God, पण देवाच्या प्रिय लोकांनो, whatever God tells us to do, पण देव जे काही आपल्याला सांगेल, when we obey faithfully unto him, ज्यावेळेस आपण विश्वासाने त्यांचं ऐकतो, that is what the walking with the Lord. आणि तेच म्हणजे देवाबरोबर चालणे. When he walked with the Lord, first benefit we see here. ज्यावेळेस तो देवाबरोबर चालला, पहिला फायदा हा या ठिकाणी आपण पाहतो. That ravens, God told, I have commanded ravens to feed thee there. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की कावळ्यांना त्यांनी देवाने आज्ञा केली आहे. Ravens, when I was looking, actually there is a difference between ravens and the crow. आणि कावळा आणि डोम कावळा. Okay. ज्यावेळेस आम्ही या ठिकाणी पाहतो कावळा आणि डोम कावळा यामध्ये फरक आहे. Actually, I don't want to go in deep into that. That's wonderful to study, and I love that. But I thought that is not my topic to study today on the ravens, so I'm not going to go deep into that. मला खूप आवडलं असतं, पण आपण त्यामध्ये या विषयामध्ये खोलमध्ये जायचं नाही आपल्याला, कारण तो आपला आज विषय नाही आहे. The crow, they travel in groups. जो कावळा आहे तो समूहामध्ये चालतो. But ravens, they travel in pairs. पण जे डोम कावळे आहेत ते जोड्यांमध्ये जातात. And the crow inhabits in urban city areas. You can see around everywhere. We see that. आणि जे कावळे आहेत ते शहराच्या नजदीक आपल्याला बरेच पुष्कळ असे दिसतात. But these ravens we will see less in the urbans, but we are more in the wild areas. We see that. पण ते डोम कावळे जे आहेत ते शहरी भागामध्ये खूप कमी दिसतात आणि जंगली भागामध्ये जंगलामध्ये जास्त असतात. And crow's lifespan is around 8 years. आणि कावळ्याचा जो जीवनक्रम आहे तो 8 वर्षाचा आहे. But ravens, whereas they live for 30+ years. पण ज्यावेळेस डोम कावळ्यांचं जीवन जे आहे ते 30 वर्षाचं आहे. And these ravens are bigger than the crows. हे डोम कावळे जे असतात हे कावळ्यांपेक्षा मोठे असतात. And their beak also, the top one has got a little difference, and it has got a pointed peak on the top. त्यांची जी चोच आहे ती वरची चोच विशिष्ट करून ती खूप टोकदार अशी असते. So this is the difference between the crow and the ravens. आणि हा जो काही फरक आहेत जे कावळ्यांमध्ये आणि डोम कावळ्यांमध्ये आहे. And especially these both are, that they love the non-veg. आणि ह्या दोन्ही जे पक्षी जे आहेत यांना मांसाहारी आवडतं. Now God is commanding them. आणि या ठिकाणी देव त्यांना आज्ञा करतोय to take the flesh and give it to Elijah. आणि जे मांस जे आहे ते मांस घे आणि एलियाला जाऊन दे.
Can you just imagine? काही तुम्ही विचार करू शकता का? They love, that is their food. आणि ज्या अन्नावरती त्यांचं प्रेम आहे, जे त्यांना आवडतं, That is what God is commanding them to. You take that flesh and give it to my servant Elijah. आणि देव तो म्हणतो की तेच अन्न जे घे आणि एलियाला जाऊन दे. Take the bread and give it to Elijah. ते भाकर घे आणि जाऊन एलियाला दे. So when God told him to do something, आणि ज्यावेळेस देव त्याला म्हणतो की काहीतरी कर, he obeyed. त्यांनी देवाला आज्ञा पाळली. God commanded ravens to go and feed him, and they did so. देवाने त्या कावळ्यांना आज्ञा केली, त्या डोमकावळ्यांना आज्ञा केली आणि त्यांनी एलियाला जाऊन जेवण दिलं. They obeyed. They also obeyed God's commands. त्यांनी त्या पक्ष्यांनी सुद्धा देवाची आज्ञा पाळली. Listen carefully. लक्षपूर्वक ऐका. When we walk with the Lord, ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो, when we honor God's word, ज्यावेळेस आपण देवाच्या शब्दाला मान देतो, when we do what God tells us to do, ज्यावेळेस आपण देव जो काही आपल्याला बोलून ते आपण करतो. now what do we need, our daily need? What is our daily need? आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये आपल्याला काय हवं? Shelter, clothing, food. तो म्हणतो अन्न, वस्त्र, निवारा. That is our daily basic need. तेच आपलं मूलभूत गरज आहे रोजची. When God tells you to do something, God tells us to do something. ज्यावेळेस देव आपल्याला काहीतरी करण्यासाठी सांगतो, God will not keep us hungry, unsheltered, and He will not leave us like that. देव आपल्याला कधीच उपाशी किंवा निराधार किंवा असंच आपल्याला सोडणार नाही, कधीच नाही सोडणार. I can also manage anywhere, but I don't like mosquitoes. I can't sleep outside with the mosquito. That is my problem. ज्या ठिकाणी मच्छर असतात त्या ठिकाणी विशेष करून मला सहन होत नाही, त्या ठिकाणी झोपू शकत नाही. I can sleep anywhere. You tell me to sleep on the road, I will sleep. No. नाहीतर मला तुम्ही कुठेही सांगा झोपायला, मी झोपू शकतो अगदी रस्त्यावरती. He went and hid himself in the cherith, and where there is a brook, he drank the water and he lived a comfortable life there. आणि ज्या वेळेस देवानी सांगितलं त्यावेळेस तो करीत ओळा नजीक जाऊन झोप राहिला आणि त्या ठिकाणी तो अगदी सहजपणे होता. And God provided his needs. आणि देवानी त्याचे गरजा भागवल्या. When Elijah walked with the Lord, ज्यावेळी एलिया देवाबरोबर चालला, when he obeyed God, ज्यावेळी त्यांनी देवाचं आज्ञा पालन केली, God became Jehovah Jireh for him. देव त्याला पुरवठा करणारा यहोवा देव झाला. He provided, you do this, I will give this. This is a God's command. देवाची आज्ञा आहे, तू हे कर, मी तुला ते देतो. When we obey God, ज्यावेळेस आपण देवाची आज्ञा पाळतो, we will never go hungry. आपण कधीच भुकेले राहणार नाही. David says, I was young. दावीद म्हणतो मी तरुण होतो, Now I am old. मी आता म्हातारा झालोय. But I have seen the children of righteous, they are never gone hungry. पण मी बघितले धार्मिकांची मुलं कधीही उपाशी मरत नाहीत. Dear people of God, देवाचे प्रिय लोकांनो, by the grace of God, I have walked with the Lord. Now I know God for 40 years. पण देवाच्या कृपेने मी देवाला जाणतो. जवळजवळ 40 वर्ष मी देवाबरोबर आहे. But in these 40 years of my lifespan of spiritual life, पण देवाच्या हे जे माझं 40 वर्ष जे आत्मिक जीवन आहे, I never lacked anything. मला कोणत्याही गोष्टीची कमी पडली नाही. I just sometimes I think and wonder how wonderfully God very faithfully provided all our needs. बरेच वेळा मी विचार करतो आणि मी आश्चर्य होतो किती सुंदररित्या देव मला पुरवत आहे. We lived in a flats, we lived in different houses. Those were not our own. आणि आम्ही बऱ्याच फ्लॅट मध्ये मोठ्या मोठ्या घरांमध्ये आम्ही राहिलो जे आमचे नव्हते. We never paid, means time never came that we never had to pay any rent or we never paid any electricity bill. We never paid anything. म्हणजे कधीही आम्हाला ही वेळ आली नाही की जे भाडं आहे किंवा
जे लाईटचं बिल आहे कधी थकीत झालेलं आहे. Many houses where we said we don't knew the owner also. काही ठिकाणी आम्हाला राहिलं ज्या ठिकाणी आम्हाला त्या घराचा जो मालक आहे तोही माहित नव्हता. Later we came to know, means that's how we came to know, oh, we are living in your house. Oh, he is your owner. आणि नंतर कालांतराने आम्हाला कळालं की अरे हे यांचं घर आहे, ह्या घराचा हा मालक आहे. What I am trying to say, मला काय सांगायचं, when we honor God, ज्यावेळेस देवाला देवाला मान्य देतो, God देवाला आदर देतो, provides all our needs. देव आपली सर्व गरजा भागवतो. We never lacked anything in our life. आपल्याला कोणत्याही गोष्टीची कमीता होत नाहीये. When we walk with the Lord, we will never lack anything in our life. ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो आपल्या कोणत्याही गोष्टीची आपल्याला कमी पडत नाही. Let us see second benefit. When Elijah walked with the Lord, what happened? ज्यावेळेस एलिया देवाबरोबर चालला, दुसरा जो फायदा होता तो आपण पाहूया. Now it's a big passage. Every passage I think we can't read, but the main scripture we'll read. Maybe you can, those who want to write it down and study, you can take down and then read afterward. या ठिकाणी मोठे मोठे वचन या ठिकाणी आहेत. सर्वच वाचणं काही यामध्ये शक्य नाही, पण ज्यांना लिहून घ्यायचंय ते नोट डाऊन करू शकतात, नमूद करू शकतात. First King chapter 17 verses 8 to 16. पहिले राजे याचा 17वा अध्याय त्याचं 8 ते 16 वचन. First King 17 8 to 16. पहिले राजे 17वा अध्याय 8 ते 16 वचन. Now here in this passage we read, आणि या भागामध्ये आपण असं वाचू शकतो, God told Elijah to go to widow's house. या ठिकाणी देवाने एलियाला एक काय म्हणतो त्याला, एक विधवेच्या घरी जायला सांगितलंय. She will take care of you. ती तुझी काळजी घेईल. The widow, from where she will bring, what support she will have. आणि ती जी विधवा आहे ती काय कोणाकडून आणेल आणि कोणाकडून तिला पुरवठा करेल. Her husband was not a government military, some ex-man that she had a pension. आणि असं नाही की तिचा जो पती होता तो सरकारी नोकरदार होता आणि त्याची पेन्शन तिला मिळत आहे. Poor lady, she was a widow. ती अगदी गरीब अशी विधवा बाई होय. God told him to go to widow's house. देव त्याला मागतो. Honestly, she told. खरंच ती खरोखर सांगते, I have little flour and little oil. माझ्याकडे काही पीठ आणि काही तेल आहे. Now I'm collecting. या ठिकाणी ऐका, Who told to go to widow? Who told Elijah to go to widow? कोणी एलियाला सांगितलं की तू त्या विधवेच्या घरी जा? God told Elijah to go to widow's house. देवाने एलियाला सांगितलं की तू त्या विधवेच्या घरी जा. See, when we obey God, ज्यावेळेस आपण देवाला आदर करतो, He told that widow, you prepare first food for me, then you eat. पण त्यानंतर तो त्या विधवेच्या घरी जातो आणि म्हणतो की पहिल्यांदा तू मला तयार करून दे, मला खायला दे आणि नंतर तू खा. When we obey God, when we walk with the Lord, ज्यावेळेस आपण देवाचं ऐकतो आणि देवाबरोबर चालतो, people also will obey us, what situation they may be. आणि लोकही आपलं ऐकतात, ती मग त्यांची कोणतीही परिस्थिती असू दे. But what happened as a result of that? पण त्याचा परिणाम काय झाला? Did that widow and the child died? काय ती स्त्री विधवा स्त्री आणि तिचा मुलगा मेला? No. नाही. Why? का? Because God told Elijah to go to widow's house. कारण देवाने एलियाला सांगितलं होतं की त्या विधवेच्या घरी जा. God knew her situation. देवाला तिची परिस्थिती माहित होती. God does miracle specially for the orphans and the widows. आणि देव त्यांची काळजी घेतो, त्यांच्यावर प्रेम करतो. But because Elijah obeyed God, आणि he was blessed. आणि तोही आशीर्वादित होता. He never went hungry. तो कधीच त्याला भूक लागली नाही, उपाशी नव्हता. He ate food. त्यांनी जेवला होता. But this widow and the child, they never went hungry after that. पण त्याच्यानंतर ती जी विधवा स्त्री आहे आणि तिचा मुलगा जो आहे त्यांनी कधीही भुके राहिले नाही. Why? Because the meal and the oil got replenished. कारण ते जे पीठ आणि जो तेल होतं
ते अधिक आणि अधिक वाढत गेलं. It never finished, never ended in the time of famine. ते कधीच संपलं नाही. They had a more than sufficient. ते अगदी म्हणजे पुष्कळ त्याला पुरून उरणारा आशीर्वाद त्याला मिळाला. Not just little flour and little oil was remained. फक्त असं नाही की थोडंसं पीठ आणि थोडंसं तेल राहिले. Every pot they went on pouring the oil, it kept on replenishing. जितके भांडे ते भरत होते ते आणखी परत भांडे अजून पुरत होते, अजून भरत This होते. oil she sold, and whatever need was there, she bought everything, whatever she needed. आणि त्यामधले काही भांडे त्यांनी विकून त्यांनी उदरनिर्वाह केला. So what is the benefit of when we walk with the Lord? आणि ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो तर काय फायदे आपल्याला होतात? First thing we see that God provides our needs. By no means we don't know how, with what, with whom, how our need will be met, we don't know. God sent ravens to meet his need. पहिला फायदा जो आहे तो आपल्याला देव पुरवतो. कसं पुरवतो, कुठून पुरवतो आपल्याला काहीच माहित नाही. तो कावळ्यांच्या द्वारे देखील आपल्याला अन्न देतो. So second thing, when Elijah walked with the Lord, आणि ज्यावेळेस एलिया देवावर चालतो, ही दुसरी गोष्ट. now no ravens. आणि या ठिकाणी आता कावळे नाही आहेत किंवा डोम कावळे नाही आहेत. God told to go to widow's house. त्या ठिकाणी म्हणतो की तू विधवेच्या घरी जा. Widow means she is a poor lady. आणि विधवा म्हणजे ती अगदी गरीब असणार आहे. He may not have everything comfort what he needed. नाही, त्याला तिची ज्या गरजेच्या वस्तू होत्या तेही तिच्याकडे नव्हत्या. But he also didn't demand God when God told him to go to widow. पण ज्यावेळेस एलियाला देवानी सांगितलं की तू विधवेच्या घरी जा, त्यावेळी एलियानी देवाला काही मागितले नाही. He also obeyed God. आणि त्यांनी देवाचं ऐकलं. Because he obeyed, ज्यावेळेस देवाचं एलियाने ऐकलं, the widow was blessed. आणि म्हणून ती विधवा जी आहे ती आशीर्वादित झाली. Her meal and her oil got replenished. आणि तिचं जो पीठ आहे ते जे तेल आहे ते बहुगुणित झालं. Dear people of God, देवाचे प्रिय लोक, when we obey God, ज्यावेळेस आपण देवाचं ऐकतो, through us God will bless many those who are in need. आपल्या द्वारे जे लोकांना गरज आहे त्यांना देव आशीर्वादित करतो. Now third thing we will see. आणि तिसरा फायदा आपण पाहूया. What benefit, like what happened in Elijah's life? एलियाच्या जीवनामध्ये देवानी काय कार्य केले आपण पाहूया. 17th chapter 17 to 23. पहिले राजाचा 17वा अध्याय आणि 17व्या वचनापासून पुढे. Now after this all miracle happened, आणि हा सर्व चमत्कारानंतर we see that widow's son died. या ठिकाणी आपण पाहतो की त्या विधवेचा जो मुलगा आहे तो मरण पावला. Then she says, what wrong I have done that this judgment has come upon me. आणि मग ती म्हणते की मी असं काय वाईट केले की हा अन्याय माझ्यावरती झाला. Now sometimes something goes wrong and then we don't understand what to do. आणि ज्यावेळेस काहीतरी बिघडतं नाही मग आपल्याला माहित नसतं की आपण काय करावं. But because Elijah walked with the Lord, आणि एलिया देवाबरोबर चालला, he had faith in God. म्हणून त्याला देवावरती विश्वास होता. And dear people of God, listen carefully. आणि देवाच्या प्रिय लोकांनो लक्षपूर्वक ऐका. Elijah was like one of us. He was like an ordinary man like we are. एलिया हा आपल्या सर्वांसारखा सामान्य असा मनुष्य होता. But third thing, the benefit, the miracle we see through his life is that her son was raised from the dead. पण तिसरा जो फायदा आहे, तिसरा जो आशीर्वाद आहे, जो चमत्कार आहे ते आपल्याला पाहायला मिळतं की तिचा जो मुलगा आहे, जो पुत्र आहे तो मेलेल्यातून पुन्हा उठला. Dear people of God, देवाच्या प्रिय लोकांनो, what you see around the world that God performs signs and wonders through his servant. आणि आपण ह्या आजूबाजू जगामध्ये जे काही चिन्ह चमत्कार पाहत होते त्याच्या सेवकाच्या दासांच्या द्वारे तो करतो. Not because these people are powerful people. आणि असं नाही की ते सामर्थ्यशाली लोक आहेत. They walk with the Lord so closely. ते देवाबरोबर इतके समागमे चालतात. They walk with the Lord and they honor God, they obey God.
ते देवाबरोबर चालतात, ते देवाचा सन्मान करतात, देवाचा आदर करतात. God manifests His power through their life. आणि देव त्याचा जो आशीर्वाद, त्याचं सामर्थ्य आहे त्यांच्या जीवनाद्वारे कार्य करतो. So what the miracle we see, that it is not them but God is performing the signs and wonders through their lives. आणि म्हणून जे चमत्कार आपण पाहिला, तिसरा चमत्कार, ते त्यांच्याद्वारे नाही तर देवाने त्यांच्या एलियाच्या जीवनाद्वारे जे केलेले आहे त्याच्यामुळे आपण पाहू If शकतो. God can use them, God can use us also. जर का देव त्यांना वापरू शकतो तर देव आपलाही फायदा उपयोग करू शकतो. Elijah also was same like us, ordinary person like us. या ठिकाणी एलिया पण आपल्यासारखा सर्वसामान्य मनुष्य होता. What happened? काय झालं या ठिकाणी? He prayed for the child, and the child, the son, was raised from the dead. आणि या ठिकाणी त्यांनी काय केले की त्यांनी त्या मुलासाठी प्रार्थना केली आणि तो मुलगा जिवंत झाला. If we walk with the Lord closely, ज्यावेळी आपण देवाच्या समागमे चालतो, when we honor God in our life, ज्यावेळी आपण आपल्या जीवनामध्ये देवाला आदर देतो, when we obey God, ज्यावेळेस आपण देवाचं ऐकतो, when we walk with the Lord in holiness, ज्यावेळेस आपण पवित्रतेमध्ये देवाबरोबर चालतो, through us God can do anything. आपल्या द्वारे देव काहीही करू शकतो. God can raise dead people also. देव मृत लोकांनाही जिवंत करणारा देव आहे. The word of the Lord is in front of me. देवाचं वचन हे आपल्या सर्वांबरोबर समोर आहे. In my ministry life also, I have seen the dead girl raised from the dead. आणि माझ्या सेवेमध्येही मी पाहिलं की काही मृत लोकही जिवंत, एक मुलगी मृत जिवंत झालेली. I don't have to do any publicity or I don't have to do any announcement for that. मला या ठिकाणी कोणतीही जाहिरात किंवा कोणताही अनाउन्समेंट करायची नाहीये. It is not I did it, हे काही मी केलेलं नाहीये, but God has done through me. पण देवानी माझ्याद्वारे हे केलेलं आहे. For God nothing is impossible. देवासाठी कोणतीही गोष्ट अशक्य अशी नाहीये. If God can use Elijah like us, as like all ordinary men like us, God can use Elijah, God can use us also. जर देव एलियाला, जो आपल्यासारखा सर्वसामान्य आहे, तर देव तुम्हाला आणि मला सुद्धा यूज करू शकतो. Dear people of God, देवाच्या प्रिय लोकांना, there was a time. ओके, एकेकाळी Before coming to Christ, people did witchcraft on us. देवामध्ये येण्याच्या पूर्वी आमच्यावरती काही जणांनी करणी केली. That affected entire our family. ते आमच्या पूर्ण, त्याचा परिणाम जो आहे आमच्या पूर्ण कुटुंबाला झाला. But in my life personally, I have experienced some of the problems. तो माझ्या वैयक्तिक जीवनामध्ये मी काही समस्या पाहिल्या. Horrible things. खूप आश्चर्यकारक होत्या, And भयानक अशा होत्या. and in every area of life, I could see was a failure. आणि प्रत्येक माझ्या जीवनामध्ये मी अपयशी असा होतो. And sickness in my body. आणि माझ्या शरीरामध्ये अशक्त होतो, आजारी होतो. Means the witchcraft power, the evil spirit overpowered us, and we were very weak in that time. आणि म्हणजे ते दुष्ट आत्मा जे होते, जे करणीचे आत्मे जे होते, त्यांनी आम्हाला कमजोर असं अशक्त केलं होतं. We had no power. त्यामुळे आमच्याकडे काही सामर्थ्य नव्हतं. Evil power was working in our life. दुष्ट आत्माचं जो ताकद होती, सामर्थ्य होतं, आमच्या जीवनामध्ये कार्य करत होतं. 85, Jesus came into my life. 85 मध्ये देव माझ्या जीवनामध्ये आला. God changed my life. देवाने माझं जीवन बदललं. I decided to walk with the Lord closely. आणि त्या ठिकाणी मी देवाबरोबर चालण्याची निर्णय घेतला. In spite of all my weaknesses, whatever I was, I just dedicated my life to the Lord. माझ्या प्रत्येक कमजोरी सोबत मी जे काय माझं जीवन परमेश्वराला मी समर्पित केलं. God started working in my life. देवाने माझ्या जीवनामध्ये कार्य करायला सुरुवात केली. God started manifesting His Holy Spirit power through my life. देवाने त्याचा पवित्र आत्मा माझ्या जीवनाद्वारे कार्य करायला सुरुवात If you केली. read in Matthew's Gospel chapter 10, मत्तई कृत शुभवर्तमान
याचा 10वा अध्याय ज्यावेळेस आपण वाचतो, we don't have to read, just take down the note, that Jesus said, I give you the power over all authorities. आणि या ठिकाणी येशू ख्रिस्त म्हणतो, मी तुला सर्व अधिकार या ठिकाणी देत आहे. Lay your hand on the sick and they shall be healed. आणि या ठिकाणी आजारांवरती तुमचे हात ठेवाल तर ते बरे होतील. Cast out the devils and they shall flee. आणि दुरात्म्याला पळून जाण्याचा अधिकार तुम्हाला देत आहे. You cast them out. आणि ते तुम्ही त्यांना बाहेर घालू शकता. धमकवा त्यांना म्हणजे ते निघून जाते. When we cast, we don't have any power. ज्यावेळेस दुष्ट आत्म्याला आपण धमकावतो, आपल्याकडे ती सामर्थ्य नसतं. When we walk with the Lord, ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो, God gives us that authority. देव आपल्याला ते अधिकार देतो. When Elijah walked with the Lord, ज्यावेळी एलिया देवाबरोबर चालला, God gave him that authority. देवाने त्याला अधिकार दिला. He rebuked that spirit of death and the child was risen from the dead. आणि त्या मृत्यूच्या आत्म्याला त्यानं मागे टाकलं, धमकावलं आणि तो मुलगा जो आहे तो जिवंत झाला. So God can use us also. म्हणजे देव आपल्यालाही उपयोग करू शकतो. When I came to the Lord, I never imagined, I never believed that this thing can happen through my life. ज्यावेळेस मी देवामध्ये आलो त्यावेळी मीही विचार केला नाही की माझ्याद्वारे देव असे अद्भुत कार्य करेल. God does His work through us. देव त्याचं कार्य आपल्या द्वारे करतो. Fourth thing, चौथी गोष्ट, when we have studied that also point, we have looked at 450 false prophets. 450 false prophets 450 खोटे संदेष्टे against Elijah. आणि एलियाच्या विरुद्ध होते. One man show. तो एकटाच होता. And against him 450 false prophets. आणि त्याच्या विरुद्ध 450 खोटे संदेष्टे होते. From morning till evening they cried for the fire to be consumed, but nothing happened. पण सकाळ ते संध्याकाळ ते रडत होते त्या आत्म्यासाठी, अग्नीसाठी. ती अग्नी येऊन त्या वेदीला जाळेल, पण त्यावेळेस ठिकाणी कोणतीही अग्नी नव्हती. But when we read in the 1 King chapter 18 verses 36 to 38. पण ज्यावेळेस आपण पहिले राजे 18व वचन 18वा अध्याय त्याच्या 36 to 38. 36 ते 38 वचन आपण वाचूया. When we read there, what we already studied on this previously, we have studied, we don't have to go into that when he prayed, fire came from heaven and consumed the sacrifice. हे वचन आपण आधीच वाचलेलं आहे, शिकलेलं आहोत. या ठिकाणी असं म्हटलं, ज्यावेळेस त्यांनी प्रार्थना केली त्यावेळेस तो अग्नी आली आणि ते वेदी त्यांनी. Okay, 38 we can read that. आपण त्यावेळेस या ठिकाणी 38 वचन वाचूया. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. तेव्हा परमेश्वरापासून अग्नी उतरला आणि त्याने होमबली, इंधने, धोंडे आणि माती ही भस्म करून टाकली आणि त्या खळगीतले पाणी चाटिले. When Elijah prayed, ज्यावेळेस एलियाने प्रार्थना केली, the fire came from heaven to the earth. अग्नी त्या स्वर्गातून या पृथ्वीवरती आला. Means we can bring fire from heaven to earth when we pray. म्हणजे ज्यावेळेस आपण प्रार्थना करतो त्यावेळेस आपण ती स्वर्गीय अग्नी या पृथ्वी तलावरती आणू शकतो. If Elijah prayed and fire could come down, ज्यावेळेस पण जर एलिया प्रार्थना करतो आणि अग्नी खाली उतरतो, why? का? How it happened? कसं हे घडलं? Because he walked with the Lord. कारण तो देवाबरोबर चालला. The benefit of that God performs through us mighty miracles. पण त्याचा फायदा हाच आहे की देव त्याच्याद्वारे अद्भुत अशा चिन्ह चमत्कार केला. He again I repeat that Elijah was an ordinary man like you and me. मी आणखी एकदा सांगतो की
एलिया जो होता तो तुमच्या आणि माझ्यासारखा सामान्य मनुष्य होता. But because he walked with the Lord, पण जर तो देवाबरोबर चालला, कारण तो देवाबरोबर चालला, he could bring the fire from heaven. तो त्या स्वर्गीय अग्नी तो पृथ्वीवरती आणू शकला. When we walk with the Lord, ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो, when we pray, ज्यावेळेस आपण प्रार्थना करतो, if God can send answer to Elijah's prayer and fire, then he can answer our prayer by fire. आणि जर देव एलियाची प्रार्थना ऐकून ते अग्नी आणतो, तर आपली ही प्रार्थना ऐकून देव त्या अग्नीला या पृथ्वीवर आणू शकतो. Dear people of God, देवाच्या प्रिय लोकांनो, there was another incident. या ठिकाणी आणखी एक घटना आहे. 2 King chapter 1. दुसरे राजे पहिला अध्याय. 2 King chapter 1. दुसरे राजे पहिला अध्याय. There king comes and trying to threaten and asking Elijah to come down. आणि त्यांचा जो राजा तो आला आणि तो एलियाला म्हणतो की तू खाली ये, धमकावतो आणि म्हणतो खाली ये. King with his 50 captain. आणि तो राजे जे आहे तो त्याच्याबरोबर 50 प्रधान त्याच्याबरोबर आहेत. 2 King chapter 1 verse 9 to 12 we read. पहिले राजे याचा पहिला अध्याय 9 आणि 10 वचन आपण वाचू. 9 to 9, 9 to 12. Then Then the king sent unto him a captain of 50 with his 50, and he went up to him, and behold, he sat on the top of an hill. And he spake unto him, Thou man of God, the king hath said, Come down. And Elijah answered and said to the captain of 50, If I be a man of God, then let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And there came down the fire from heaven and consumed him and his 50. Again also he sent unto him another captain of 50 with his 50. And he answered and said unto him, O man of God, thus hath the king said, Come down quickly. And Elijah answered and said unto them, If I be a man of God, let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And the fire of God came down from heaven and consumed him and his 50. यावर राजाने 50चा एक नायकास 50 शिपाई देऊन एलियाकडे पाठवले. एलिया होता तेथे जाऊन त्याने पाहिले, तेव्हा तो पर्वत शिखरावर बसलेला त्याच्या दृष्टीस पडला. तो त्यास म्हणाला, हे देवाच्या माणसा, राजाज्ञा आहे, खाली उतरून ये. एलियाने त्या 50च्या नायकास म्हटले, मी देवाचा माणूस असलो तर आकाशातून अग्नीचा वर्षाव होऊन तो तुला व तुझ्या 50 शिपायास भस्म करो. तेव्हा आकाशातून अग्नीचा वर्षाव होऊन त्याने त्यास व त्याच्या 50 शिपायास भस्म केले. मग राजाने त्याचकडे पुन्हा 50च्या एका नायकास 50 शिपाई देऊन पाठविले. तो जाऊन त्यास म्हणाला, हे देवाच्या माणसा, राजाज्ञा आहे, तुला लवकर खाली उतरून ये. एलिया त्यास म्हणाला, मी देवाचा माणूस असेल तर आकाशातून अग्नीचा वर्षाव होऊन तो तुला व तुझ्या 50 शिपायास भस्म करो. तेव्हा आकाशातून अग्नीचा वर्षाव होऊन त्याने त्यास व त्याच्या 50 शिपायास भस्म केले. What do we understand by this? Now we are not going to go too deep into that all. या ठिकाणी आपण यावरून काय शिकलो? Dear people of God, when the witchcraft was done on us also. देवाच्या प्रिय लोकांनो, ज्या वेळेस आमच्यावरती करणी केली, but that affected our entire family. आमच्या पूर्ण कुटुंबावरती त्याचा परिणाम झाला. But when I accepted the Lord, by grace of God, Jesus came into my life. पण ज्यावेळेस मी देवाला स्वीकारलं, देवाच्या कृपेने देव माझ्या जीवनामध्ये ज्यावेळेस आला, after that also they kept on doing witchcrafts. आणि त्याच्यानंतरही ते आमच्यावरती करणी करत होते. Sometime when in 93 in June I went to Mumbai for the ministry. ज्यावेळेस 1993 मध्ये मी देवाच्या सेवेसाठी मुंबई या ठिकाणी गेलो. Mummy used to call me and tell me,
माझ्या आईने मला फोन केलं आणि सांगितले. Several times she told, like, see, this is what happened. Somebody has done witchcraft, and we see that pot and everything they have put on that and everything, like, she used to explain. Second time she said, just in front of our house, the doorstep, there she could see the lime with the needles on it, everything, pins on it, and these all things were happening again and again. ज्यावेळेस ती माझी आई मला फोन करायची ते वारंवार सांगायची की पुन्हा एकदा कोणीतरी आपल्यावरती करणी केली आणि ह्या वस्तू मला इथं या ठिकाणी आहेत. आपल्या घरासमोर जे लिंबू आहे त्याच्यामध्ये ते सुया वगैरे टोचलेले या ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी अशामध्ये आम्हाला दिसत आहेत. But dear people of God, देवाच्या प्रिय लोक, I wasn't here. मी या ठिकाणी नव्हतो. I was in Mumbai. मी मुंबईमध्ये होतो. But dear people of God, God has given us the authority and the power. पण देवाने आम्हाला त्याच सामर्थ्य आम्हाला दिलं, अधिकार आम्हाला दिला. When we walk with the Lord, ज्यावेळेस आम्ही देवाबरोबर चालतो, God has given us the authority. देव आम्हाला अधिकार देतो. We don't have to get scared or afraid of that. त्या ठिकाणी आम्हाला त्या सर्व गोष्टींची घाबरायची गरज नाहीये. I used to pray and the pastor used to pray and God used to break all that powers over us. आणि त्या ठिकाणी आम्ही प्रार्थना करायचो, आमचे पास्टर प्रार्थना करायचो आणि देव आम्हाला त्या ठिकाणी सामर्थ्य प्रदान करायचं. So many times Satan will try to come against us. आणि पुष्कळदा सैतान आपल्या विरुद्ध काम करण्याचा प्रयत्न करतो. He may use his different ways, schemes to attack on us. तो त्याचे वेगवेगळे शस्त्र सैनिक आपल्या विरुद्ध हल्ला करायचा प्रयत्न करत असतो. But when we walk with the Lord, ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो, because why Elijah said, if I be a man of God, means he knew that he is walking with the Lord. आणि मग या ठिकाणी एलिया का म्हणतो की जर मी देवाच्या मनुष्य असेल तर, कारण तो देवाबरोबर चालत होता. The fire will come and burn you. आणि ही अग्नी येईल आणि तुम्हाला भस्म करेल. And God answered his prayer, and twice again the fire came and consumed this man. आणि देवाने त्याची प्रार्थना ऐकली आणि दोनदा ती अग्नी आली आणि त्यांना भस्म करून So when we walk with the Lord closely, Satan might try to attack us. आणि ज्यावेळेस आपण देवाच्या समागमे चालतो त्यावेळेस सैतान आपल्यावरती हल्ला करतो. But they will never succeed. पण तो कधीहीच विजयी होऊ शकत नाही. Because we are more than conquerors in Christ Jesus. कारण आपण त्याच्यापेक्षा शस्त्रशाली देवामध्ये आपण महाविजयी असा आहोत. 1 King chapter 19 verse 5 to 7. पहिले राजे याचा 19वा अध्याय 5 to 7. 5 ते 7 वचन. 1 King 19 chapter verses 5 to 7. पहिले राजे याचा 19वा अध्याय याच्यामध्ये 5 ते 6 वचन, 5 आणि 6 वचन. 5 ते 7. 5 ते 7 वचन. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. And he took and ate, and behold, there was a cake baken on the coals and cruse of water at his head, and he ate and drank and laid him down again. And the angel of the Lord came again and second time and touched him and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. मग तो रतामाच्या झुडपाखाली पडून झोपी गेला. तेव्हा एका देवदूताने त्यास स्पर्श करून म्हटले, उठ, हे खा. त्याने पाहिले तो निखाऱ्यावर भाजलेली एक भाकर व पाण्याची एक सुरई आपल्या उशाशी ठेवलेली आहे असे त्याच्या दृष्टीस पडले. तो खाऊन पिऊन पुन्हा झोपला. परमेश्वराचा देवदूत पुन्हा दुसऱ्यांदा त्याचकडे आला व त्याला स्पर्श करून म्हटलं, उठ, हे खा, कारण तुला भारी वाटेल असा प्रवास करावायचा आहे. What do we read here? That he was at deep sleep and the angel of the Lord came and fed him. या ठिकाणी आपण काय वाचतो की या ठिकाणी एलिया गाढ असा झोपलेला आहे आणि त्या ठिकाणी saw God send ravens and provided his food. पहिल्यांदा आपण पाहिलो की
डोमकावळे येतात आणि त्याला he was fed. दुसऱ्यांदा आपण पाहतो की एक विधवेच्या द्वारे त्याला खायला Now मिळतं. here we see the angel of the Lord came and fed him. आणि तिसऱ्यांदा आपण या ठिकाणी पाहतो की देवाचे देवदूत येतात आणि त्याला खावयाला देतात. What we understand when we walk with the Lord, what the benefits we see that, God by no means, He will provide all our needs. That whatever the challenges we have to face, God will strengthen us. God will give us the needed strength in our life. या ठिकाणी आपल्याला काय पाहायला मिळते की ज्यावेळेस आपण देवाच्या सानिध्यामध्ये समागमेत चालतो त्यावेळेस कोणतीही परिस्थिती असू दे, कसंही संकट असू दे, देव आपल्याला ते सामर्थ्य, ते तोंड द्यायला, त्या संकटाला तोंड द्यायचं सामर्थ्य आपल्याला देतो. If we believe when we walk with the Lord, angels will come and serve us. आणि ज्यावेळेस आपण विश्वास ठेवतो आणि देवामध्ये चालतो तर देवदूत येतात आणि आपल्याला खायला देतात. Further we see in the 2 Kings chapter 2 verse 8. दुसरे राजे याचा दुसरा अध्याय आणि 8वं वचन मग पाहूया. There came a river. Now they had to cross. There came a river and they had to cross a Jordan river. आणि या ठिकाणी एक नदी आहे, ती नदी त्यांना पार करायची आहे. Now here we read in the 8th verse, 2 Kings chapter 2 verse 8. आणि या ठिकाणी आपण दुसरे राजे त्याचा दुसरा अध्याय 8वं वचन आपण पाहूया. And Elijah took his mantle and wrapped it together and smote the waters, and they were divided hither and thither, so they two went over on dry ground. एलियाने आपला झगा काढून त्याची वळकटी करून ती पाण्यावर मारली, तेव्हा पाणी दुभंग झाले आणि ते दोघे कोरड्या भूमीवरून पलीकडे गेले. When we walk with the Lord, ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो, Red Sea might come, तांबडा समुद्र जरी आला, whether Jordan River may come, जरी यार्देन नदी जरी आली, God will give us the authority to depart the Red Sea, Jordan River, and He will make a way for us. परमेश्वर त्या ठिकाणी आपल्याला अधिकार देतो की जे तांबडा समुद्र जरी असेल आणि यार्देन नदी जर असेल तर ते दुभागते आणि त्यामधून आपण वाट काढतो. Nothing can stop us. आपली कोणतीही गोष्ट आपल्याला थांबवू शकत नाही. When we walk with the Lord, ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो, what God has called us for, आणि आपण आपल्याला देवाने कशासाठी निवडलेलं आहे, we may face challenges, आपण बरेच समस्यांना आपण तोंड देऊ शकतो, but nothing can stop us. पण कोणतीही गोष्ट आपल्याला थांबवू शकत नाही. Because we are walking with the Lord, कारण आपण देवाबरोबर चालतो, the power of God will work in and through us. आणि म्हणून देवाचं जे सामर्थ्य आहे आपल्यामध्ये आणि आपल्या द्वारे कार्य करतं. Hallelujah. हालेलुया. Last thing we will see that 2 Kings chapter 2 verse 11. शेवटची गोष्ट या ठिकाणी आपण पाहूया. दुसरे राजे याचा दुसरा अध्याय आणि 11वं वचन. And it came to pass as they still went on and talked that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and separated them both asunder, and Elijah went by a whirlwind into heaven. ते बोलत चालले असता पहा, एकाकी एक अग्निरथ आणि अग्निवारू दृष्टीस पडले आणि त्यांनी त्या दोघांस अलग केले. एलिया ववटळीतून स्वर्गास गेला. If God has called us, जर देवाने आपल्याला बोलवलेलं आहे, God says, let not your heart be troubled. देव म्हणतो की तुझं हृदय खिन्न होऊ देऊ नकोस. Who has called you and me, He is faithful. ज्यांनी तुम्हाला आणि मला पाचारण केलेलं आहे तो विश्वसनीय आहे. He is the Almighty God. तो सर्व समर्थशाली देव आहे. He is the Alpha and the Omega. तो आदी आणि अंत आहे. He is the Lord of the Lord and He is the King of the Kings. तो देवांचा देव आणि राजांचा राजा आहे. We need to believe in Him. आपण त्याच्यावरती विश्वास ठेवला When पाहिजे. we walk with Him, ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो, nothing can stop us. कोणतीही गोष्ट आपल्याला थांबवू शकत नाही. God is for us, who can be against us? देव जर आपल्या बरोबर आहे तर आपल्या विरुद्ध कोण? If God is with us, when we are walking, always I told you, when we are walking with God,
God is walking with us. मी पुन्हा पुन्हा तुम्हाला सांगतो, ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो, देव आपल्या बरोबर चालत असतो. When God is walking with us, ज्यावेळेस देव आपल्या बरोबर चालतो, what can separate us from the love of God? आपल्याला कोणती गोष्ट आहे देवाच्या प्रेमापासून दूर करेल? What can stop us from the walking with the Lord in His God? आपल्याला कोणती गोष्ट आहे जी देवाबरोबर चालण्यापासून आपल्याला थांबू शकेल? Nothing. कोणतीच गोष्ट नाही आहे. No matter Jordan or Red Sea, whatever may come. त्या ठिकाणी जॉर्दन नदी असेल किंवा तांबडा समुद्र असेल, काही आपल्याला थांबू Or शकत you नाही. might see a mountain before you. आणि तुमच्या समोर जर डोंगर जरी असेल, If you command, that mountain will go away and fall into a sea. आणि जर तुम्ही त्या डोंगराला आज्ञा कराल की उठ आणि त्या समुद्रामध्ये जाऊन पड. When God called Elijah, ज्यावेळेस देवाने एलियाला पाचारण केलं, in all these hard situations, त्याच्या पूर्ण कठीण परिस्थितीमध्ये he walked faithfully unto God. तो देवावर विश्वासाने चालला. What is the end? याचा शेवट काय? He was taken up to heaven. त्याला स्वर्गामध्ये उचलण्यात आलं. What a great call of God upon our life. किती सामर्थ्य देवाचं आशीर्वाद आपल्यामध्ये आहे. Elijah was not a superman. एलिया का हा अगदी सुपर हिरो किंवा सुपरमॅन नव्हता. He was an ordinary man like you and me. तो तुमच्या आणि माझ्यासारखा सर्व सामान्य माणूस होता. What made difference in his life? त्याच्यामध्ये त्याच्या जीवनामध्ये फरक हाच होता, He walked with the Lord. तो देवाबरोबरच चालला. God walked with the Lord. देव God त्याच्याबरोबर walked with him. देव त्याच्याबरोबर चालला And God took him to heaven. आणि देवाने त्याला स्वर्गामध्ये नेलं. When we walk with the Lord, ज्यावेळेस आपण देवाबरोबर चालतो, when we dedicate our life to fulfill the call which God has given us, ज्यावेळेस आपल्या जीवनामध्ये देवाने आपल्यासाठी जे काही ठेवले त्याच्यासाठी आपलं जीवन आपण समर्पित करतो, nothing can stop us. कोणती गोष्ट आपल्याला थांबू शकत नाही. God took him to heaven. देवाने त्याला स्वर्गामध्ये नेलं. He never tested the earthly physical death. त्यांनी जगिक जे शारीरिक मृत्यू आहे हे त्यांनी पाहिलं नाही. If God can take Enoch up, जर देव हनोकाला घेऊ शकतो, if God can take Elijah up, जर देव एलियाला वरती घेऊन जाऊ शकतो, I feel the presence of God. आणि मला या ठिकाणी देवाची उपस्थिती जाणवत आहे. When I was studying also, I was getting excited. आणि ज्यावेळेस मी हे अभ्यास करत होतो त्यावेळी मी उत्तेजित होत होतो. What a great God we have. किती सामर्थ्य आणि किती महान देव आपला आहे. Once God has given me that taste. आणि ती चव ज्यावेळेस देवाने मला दिली, When I was praying, when I was young and growing in the Lord, ज्यावेळेस मी तरुण देवामध्ये वाढत होतो I was sitting and praying. आणि मी त्या ठिकाणी बसून प्रार्थना करीत होतो, God lifted me up and gave that wonderful experience. आणि देवाने मला वरती उचलला की अद्भुत अनुभव असा मला दिला. And I believe that we don't know whether we will die physically on this earth. आणि आपल्याला माहित नाही की मी कधी देव असं शारीरिक मरण मी मरेल. When we are alive, ज्यावेळेस आम्ही जिवंत आहोत, the Christ may come. येशू ख्रिस्त येईल And we shall all be taken up as we are. आणि आपण जसे आहोत तसंच स्वर्गामध्ये उचलले गेलो जाऊ. नीले आसमान के पार जाएंगे. नीले आसमान के पार जाएंगे. We'll go beyond that blue, the skies where our Lord stays in heaven. आणि आपण त्या निळ्या आकाशाच्या पलीकडे आपण जाऊ जिथे आपला देव आहे. So let not your heart be troubled. आणि तुमचं हृदय जे आहे ते खिन्न होऊ देऊ नका. Trust in God and the Father. देवावरती आणि पित्यावरती विश्वास ठेवा. Walk with Him closely. देवाबरोबर अगदी घट्ट चला. There is a lot of benefits God has kept for us. आणि खूप फायदे असे देवाने आपल्यासाठी ठेवलेले आहेत. The major and the greater the benefit is, the heaven is waiting for us. आणि मोठं आणि महान असं जो फायदा आहे तो आपल्यासाठी देवाने स्वर्ग आपल्यासाठी ठेवलेला आहे. Hallelujah. हालेलुया.